خدا و سفینۃ النجات. اور ایک حدیث ہے رسول خدا کی جو دروازے پہ لکھی ہے، حسین منی وانا من الحسین. یہی حدیث ایک اور مضمون سے ہے، حسین من وانا من حسین. مفہوم جو ہے وہ دونوں تینوں احادیث رسول کا ایک ہی ہے. پہلی حدیث یہ ہے کہ حسین جو مصباح ہے، چراغ ہے ہدایت کا اور کشتی ہے. حدیث ہے کہ یہ جو حسین ہے یہ مجھ سے ہے. ہر بچہ جو ہے نا کہ نانا سے، دادا سے، باپ سے، انہی سے نسبت ہوتا ہے. لیکن کسی بچے کو یہ کوئی کہے کہ یہ تو مجھ سے ہے لیکن میں بھی اس سے ہوں، یہ اور مطلب ہے. یہ ہوتا نہیں ہے ممکن. میں کہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا مجھ سے ہے، یہ عام مفہوم ہے. لیکن میں کہوں کہ میرا وجود بھی اس بچے سے ہے، یہ خصوصی مقام ہے. اور کیوں ہے کہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ میرے سارے کام کو، میری ساری محنت کو، میری ساری زحمت کو، میری جو رسالت کا جو میں نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کو بچانے والا یہی ہے. اگر حسین نہیں ہوگا تو پھر میرا جو ہے وہ یہاں میری یہ زحمتیں تمام ہو جائیں گی. اس لیے رسول خدا نے کہا کہ میں یہ جو ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دیکھیں یہ جو آئے ہیں آپ لوگ، میں آج یہ مجلس اس لیے کی ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا مجلس سے اور روایت سے ہٹ کے، روایتی مجلس سے ہٹ کے، کہ جب کربلا آئے کیا کرنے آتے ہیں اور کیا خود سے آتے ہیں. پیسے کی طاقت ہے جو کربلا آ جاتے ہیں، تعلقات ہیں جو کربلا آ جاتے ہیں. نہ کسی کے پیسے میں اتنی جرت و طاقت ہے، نہ کسی کی صحت میں اتنی طاقت ہے وہ خود سے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. کون آتا ہے اس زمین میں؟ کہتے ہیں جس نے بھی عالم ارواح میں حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہے وہ حج کرنے ضرور جائے گا، عرفات ضرور جائے گا، ابراہیم کی آواز میں اپنی آواز کو ملائے گا. اور جس نے عاشور کے دن حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا میں لبیک یا حسین کہا ہے، وہ کربلا ضرور آئے گا. چاہے اس کے اندر سکت ہو، مالی سکت ہو، نہ ہو، جسمانی سکت ہو، لیکن حسین ابن علی اپنے زاہد کو خود کربلا بلا لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو اس آنے میں جو چیز شامل حال ہے وہ ہے خدا کا لطف. اگر اللہ کا لطف نہیں ہو تو یہاں آ نہیں سکتے. اور جو یہاں آ گیا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل ٹکٹ پکڑ کے چلا جاؤں گا. میرا 200 دفعہ کا تجربہ ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بغیر اذن کے یہاں سے جا سکتا ہے. کیوں آئے؟ نقش پائے اہل بیت تلاش کرنے کے لیے. کیا ہوا نبی کے قربے کے ساتھ؟ ایک ایک مقام پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پرسے داری کے لیے جا رہے ہیں. کن کی؟ جن کے پرسے داری منع تھی، جن کے رونے پہ درے مارے جاتے تھے. دیکھیں عام حالات میں لوگ ہو نا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو کائنات کی شہزادیاں بھی ہوں اور دنیا کی شہزادیاں بھی ہوں، انہیں تو ایک ایک جملہ کاٹا ہوگا. یہ جو کل گئے آپ مقامات پہ، کوفہ گئے، مسجد دیکھی ہے، گھر دیکھا ہے، اصحاب کے روضوں پہ گئے، اور وہاں سے یہاں کربلا آئے. اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا کربلا اور کوفے کا، جہاں پہ 4 سال شہزادیاں رہی نبی کی نواسیاں. ویسے تو کائنات کی شہزادیاں تھیں، لیکن بظاہری حکومت کی 4 سال کچھ مہینے تو مملکت کی بھی شہزادیاں تھیں نا. تو یہاں سے اس قریب کے ڈسٹینٹ کے لوگ جو ہیں نا وہ تو سب پہچانتے ہوں گے کہ کون ہے.
لیکن جب جملے آتے ہوں گے تو نبی زادیاں اور کسی سادہ بازار سے نہیں گزارا کہ پرچونوں کے بازار سے گزار دیا. ارے کہتے بردہ فروش جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے وہاں جو تھڑوں کے اوپر جو فرشوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اوباش قسم کے لوگ تھے. اب بے پردہ نبی زادیوں کو دیکھ کے غلیظ جملے کیسا کرتے تھے. چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے. ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے آئے. بی بی آ گئے نہیں تھے 61 ہجری میں. روز خیمے کے دروازے پہ گئے تھے نا خیمہ گاہ. 6 محرم کو خیمہ گاہ لگی. 9 محرم تک روز جناب زینب صبح خیمے کے دروازے میں کھڑی ہوتی کوفے کی طرف دیکھتی رہتی. جناب امام حسین نے کہا بہن کیا دیکھتی ہے؟ بھائی دیکھ رہی ہوں کوئی میرے بھائی کا مددگار آ جائے. بی بی اس لیے آتے بی بی آ گئے تیرے. میں ایک دن خیمہ گاہ میں بیٹھا تھا. ایرانی سپاہ کے لڑکے آئے اور وہ جوگنگ کرتے ہوئے فوج کی طرح آئے. میرا دل کٹنے لگا کاش 61 ہجری میں بھی کوئی اس طرح آ جاتا. خدا آپ کے آنے کو قبول کرے. کل گئے تھے نا مقام اصغر علی اکبر. جب جوان کو رخصت کر دیا نا تو کہا جا پھوپھی سے اجازت لے کے آ جس نے پالا ہے. ہم شکل پیغمبر کہتے پیغمبر دنیا میں پیغمبر جتنا خوبصورت آدمی کوئی نہیں تھا رسول خدا جیسا. اور حضرت علی اکبر بالکل رسول خدا کی شبیہ تھے. دراز زلفیں 58 سال کا جوان ایک بیوی کے پاس جا رہا ہے رخصت کے لیے. کس دل سے بیویوں نے رخصت کی اجازت دی؟ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا. میں نے دیکھا ایک جوان باہر نکلتا تھا پھر کچھ بیویاں جو ہے نا کچھ وہ پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا پھر خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. بالآخر خیمے سے رخصت ہوئے. آئے بابا کے پاس. بابا سوار کرا دے. کہا اکبر باپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا. اب بابا اکبر جی کے کیا کرے گا؟ اچھا بیٹا بس چند باتیں ہیں بیٹا وہ ذرا خیال رکھنا. جا تو رہے ہو مرنے کے لیے لیکن بیٹا آہستہ آہستہ جانا مقصد میں. اب بابا آہستہ آہستہ جاؤں گا. اب بیٹا آہستہ آہستہ جب جاؤ نا تو پہلے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا. بیٹا آہستہ آہستہ چلنے لگا. جب مڑ کے باپ کو دیکھا بوڑھا باپ گھوڑوں کے بل پیچھے چلا رہا ہے. کہا بابا رخصت کر دیا تھا کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ تھے نا کل مقام علی اکبر. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بابا اب کیا ہوا؟ کہا اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو پھر تجھے پتہ چلتا کہ باپ کیوں آ رہا ہے پیچھے. ایک دفعہ جنگ کر کے واپس پلٹے. کہا بابا دیکھا حیدر کرار کے پوتے کی جنگ کہاں دیکھی؟ کہا کیسے واصل جہنم کیا میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو. کہا ہاں بیٹا ماشاءاللہ بابا علی کی جنگ یاد دلا دی. کہا بابا لیکن ایک بات ہے اگر چند گھونٹ پانی مل جائے نا
तो मैं इन फौजों को कूफे से लगा दूंगा। कहा अकबर पानी मिल जाएगा? कहा अकबर जरा अपनी जबान मेरे हलक में डाल, पानी मिल जाएगा। कहते हजरत अली अकबर ने जैसे ही बाबा के होठों पे जबान रखी, जबान खींच ली। अरे कहा बाबा आपका गला तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा। बिलाखिर शहादत हुई। कहते हर जमात ने आवाज दी इमाम हुसैन को कि मौला मेरी मदद के लिए आई है। हजरत अली अकबर ने दी जवाब। हजरत अली अकबर जमीन पे आए, कहा जवाब बेटे का आखिरी सलाम बाबा ले लो। पता था कि बूढ़ा बाप कैसे राज करे। इधर अकबर की आवाज आई, उधर कहते हैं कि मौला जो है ना वो आंखों से कुछ सुनाई नहीं देता था, कमर को पकड़े हुए। कहा अकबर तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अरे मेरी आंखों की बीनाई चली गई। कहते मौला मैदान करबला में जिन गलियों से आप आए उस जगह मौला तलाश करने जा रहे हैं और आवाज देते जा रहे हैं। अकबर मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अकबर बेटा मुझे आवाज दे। अकबर कहाँ आए और एक मरतबा लाश पे पहुंचे हुए जख्मी हजरत अली अकबर के तन पे पहुंचे। सर उठाया, आपने जानू पे रखा। क्या बाबा क्यों आ गए? बाबा मेरी रुखसत देखी नहीं जाएगी। क्या बेटे बाप तो तेरा बूढ़ा हो चुका है। कहा बाबा एक काम कर दे। बाबा ये जो बर्छी मेरे सीने में लगी हुई है ना, ये बड़ी चुभ रही है, ये निकाल दे। टूटा हुआ बर्छी का पंखा कभी आसमान की तरफ देखता हुसैन इब्ने अली, कभी बेटे की तरफ देखता। बेटे ने आखिरी ख्वाहिश की तो वो क्या की? बाबा इस चुभन से निजात मिल जाएगी। बाबा बहुत तकलीफ है। एक दफा बेटे के इसरार पे जमीन पे अपना घोंटा रखा और आसमान की तरफ रुक किया और नजम की तरफ अपना रुक किया और या अली मदद कह के जो बर्छी का पल निकाला तो कहते हैं बर्छी के साथ अकबर का कलेजा बाहर आया और एक खून का फव्वारा जारी हो सा। बस खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। कहते मजलूम की ये मजलूमियत थी ना, हजरत अली अकबर की शहादत और हजरत अली असगर की शहादत। सब शहीदों के जनाजे इमाम किसी ना किसी के साथ लाए और आखिर में हजरत अली अकबर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जनाजे पे पहुंचे। जो शोहदा पर हजरत अब्बास के और से पहले हजरत अब्बास साथ थे, लेकिन यहाँ तन्हा नबी का नवासा और जवान बेटे का लाशा और बूढ़ा। पहले इमाम हुसैन कह चुके थे कि मेरी कमर टूट गई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन या अली मदद करके एक दफा कंधे पे डाला। कहते ऐसे डाला कि अकबर जो है वो कंधे पे दूर हो गए और जब केबलगाह की तरफ लेके चले हजरत अली अकबर का लाशा तो कहते पांव जमीन से खप खींचते चले जा रहे थे और खेमे की तरफ हाल के खेमे के दरवाजे पे कहा अरे मानो लाश अकबर की, हुसैन इब्ने अली ने मानो अकबर का मानो। तू है बेटा बाप तेरा ज़रीफ़ है कितना, मोरी आँखों का हो गया रुसर, मुझको आता नहीं नज़र ख़ैमा, लेके ख़ैमा में जाऊँ मैं कैसे, लेके ख़ैमा में जाऊँ मैं कैसे, है तेरा लाशा उठाऊँ मैं कैसे अकबर, मेरा सहर वाला अकबर।
कैसे अकबर, मेरा सहर वाला अकबर, जिसने 18 साल पाला था, अरे कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरबा, अरे कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, अरे तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहर वाला अकबर, भाई बहनों का है अजब रिश्ता, जिसका सानी कहीं नहीं मिलता, रो के सुनराने ये लिखा अकबर, एक दुखिया की लाज रख लेना, अरे मर गया तू बताओ मैं कैसे, मर गया तू बताओ मैं कैसे, और तेरा लाशा उठाओ मैं कैसे अकबर, मेरा सहर वाला अकबर। बस एक पुरसा रह गया, सबके पुरसे हो गए। मौला ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ही जरी में रखा, जवान को पाइती पे और बेशीर को अपने सीने पे। जब इस तकाजा बुलंद किया हल मिन नाज़िर यंसुरना का, तो खेमे से शोर की आवाज बुलंद हुई। मौला पलटे खेमे में, कहा अभी नहीं रो, अभी हुसैन इब्न अली जिंदा है। कहा मौला इसलिए नहीं रो रहे? कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही आपकी आवाज बुलंद होती है, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो हरम रसूलुल्लाह का तहफ्फुज़ करे, अरे कोई है जो मेरा नासिर बने। कहते हैं असगर अपने आप को झूले से गिरा लेता है, अरे कई बार झूले में रखते हैं, वापस असगर गिरा लेता है। मौला ने कहा लाओ असगर को मुझे दो। मैं समझ गया ये तो मेरे करबला की जंग का फातेह है। लाओ दो, मैं इसको पानी पिला लाऊं। और आए दुश्मने यजीद के करीब, लश्कर यजीद के करीब, और पानी की तलब की। पानी तो क्या देता दुश्मन, और मौला ने एक ऐसे तीर से कि जो घोड़ों को, जानवरों को मारा जाता है, एक शिशमाए के गले में मारा जो इमाम के बाजू तक पेवस्त हुआ। थोड़ा सा खून था। गए थे ना कल मकाम अली असगर, दोनों भाइयों की शहादत गाह पर थोड़ी करीब करीब फासले पे है। छोटा सा चुल्लू में जरा सा खून आया होगा शिशमा का। मौला ने चाह के जमीन पे फेंक दे, आवाज आई जमीन से, नहीं हुसैन इब्न अली इतना नाक खून है, अगर ये जमीन पे गिर गया तो कयामत तक अनाज नहीं उगल सकेगी जमीन कभी। कहा आसमान की तरफ उछाल दूं इस खून नाहक को। आसमान से सदा आई हुसैन इब्न अली, बारिश का एक कतरा नहीं गिरेगा। आंखों में खून उठाया और कहा इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं। अरे असगर तुम्हारे खून का ठिकाना, कहते अपनी रेशे मुबारक पे अफजल का खून मल लिया। खून तो मल लिया, अभी तो कह के आए थे वहां से लाओ कुछ पानी की सबील करके आता हूँ। कहते अब्बा के दामन में असगर को छुपा लिया और आहिस्ता आहिस्ता खीमागाह की तरफ बढ़े। कि क्या कहूँगा जाके कि इस उम्र के बच्चे भी जिबा किए जाते हैं। मौला खीमागाह में नहीं ले गए हजरत अली असगर को, मौला
खेमे के पीछे ले गए और माँ को आवाज दी, आओ मेरी मदद करो, और बच्चे को यहाँ हम छुपा देते हैं। कौन सी खेमागाह का पीछा? जहाँ हुसैन की मजलूम माँ के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जमीन के सुपुर्द नहीं, फातिमा के सुपुर्द कर रहे थे हुसैन इब्ने अली। और जब बच्चे को दफना चुके तो नन्ही सी कब्र खोद के, अरे असगर को गाड़ के और शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। शब आशूर खत्म हुई, शोहदा के सर काट लिए गए। तो जब सरों की गिनती हुई तो शिमर ने उर्मिला से कहा, वो बच्चा कहाँ है जिसको तूने तीर मारा था? कहा कि लाशों में बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा हुसैन खेमे के पीछे अपनी तलवार से शायद जमीन खोद रहे थे, ऐसा ना हो कि बच्चे को खेमों के पीछे जो है ना हुसैन ने छुपा दिया हो। अरे उर्मिला ने कहा रुको, एक नेजा लेके आया और खेमे के पीछे जमीन पे नेजा गाड़ने लगा। इधर जो है हजरत फिजा, हजरत उम्मे लैला और जनाब ज़ैनब और हजरत बानो के करीब आई और कहा कि बीबी तुम्हारे बच्चे की खैर हो? कहा क्या हो गया? कहा उर्मिला से वो जमीन में अफजल को तलाश कर रहा है। एक जगह जो उर्मिला ने नेजा गाड़ा जमीन में, एक छोटी सी भैया नेजे के सहारे बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुँह किस तरह छुपाओ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। अरे तेरे चोल को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। अरे झोले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बचाओ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के, बहते हुए आंसू है, पाक व पाकीज़ा दिल है, नजदीक कब्र आलम में मुताहर हजरत अबुल फजल अब्बास है। कबूलियत दुआ का वक्त है, मौला हमें ज़ाहिरीन में करार देना। रोज़ शफाअत, रोज़ क़यामत हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहले बैत पाक की शफाअत नसीब फरमाए। मौला जिस दिन हमारा वरूद हो, कब्र की पहली रात हो, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दीदार कर। हमारे लहा गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। हमारे लहा इस जियारत को हमारे लिए भी, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी सादत करार दे। हमारे लहा इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील, हमें इमाम के अवान और अंसार में शामिल होने की तौफीक इनायत। हमारे लहा रोज़ दुआ मांगते हैं, तेरे हरमों में गुम्बद के नीचे मौला हुसैन के, हज़रत अबुल फजल अब्बास के दरवाज़ों पे, बाब क़िबला पे बच्ची दुआए ज़हरा का केस जो है वो अभी तक अदालतों में है। लेकिन इन दुआओं के नतीजे में ये हुआ कि अब कुछ उम्मीद लेकर चली है कि ज़ालिमीन अपने अंजाम को पहुँचे। खुदा उन्द आलम इन
मुक़द्दस हस्तियों के सदक़े में, खुसूसन हज़रत मासूम असीर सकीना के सदक़े उस बच्ची को मरगराने वाले, अगवा करने वाले जालिमीन को उनके अंजाम को बचा, और बच्ची दुआ ज़हरा को अपने माँ बाप से मिला, और ये केस ऐसा बने कि बस फिर पाकिस्तान में किसी की जुर्रत ना हो कि किसी की बच्ची को घर के दरवाजे से ले जाए। बारेला हम सबको ये तौफीक दे कि हम इमाम ज़माना का दीदार कर सके, और अगर ये मुमकिन ना हो सके हम दुनिया से चले जाएं तो हमें कब्रों से उठा के इमाम की लश्कर में, ये भी मुमकिन ना हो तो हमारी औलाद को इस काबिल करना कि हमारी नियाबत में इमाम की लश्कर में शामिल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।